Hello everybody, good morning. Many congratulations for your success. जे गाइज तुम समस्त जन देवाई चाहूँगी जो स्टूडेंट्स जो तुम सब देखुच भिडटा को समस्त जन देवाक चाहूँगी जे ये हूँ विभूति भूषण जेना जी कि सीपेट रे आमर ऑल ओडिशा जनरल रैंक रे रखी पॉलिटिकल साइंस रे 12 रैंक आउ एससीबीसी रैंक रखी 4 आउ कतर जाना होल डिटेल्स जाना होल पठा माने पाठ पढ़ा स्ट्राटेजी जाना केमी कौन से पाठ पढ़ापढ़ी करुले स्ट्राटेजी केमी कौन थी आउ ये जो क्रैक करने पचर से श्रेय क्या देवे आउ तुम मान जो मैंने वेल माने आगू आस जो मैंने देवे एग्जाम देवे जो अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स अच्छा से कौन सजेशन हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्स किपरि से माने निजको प्रिपेयर करेबे से सब जिन आम कौन होल डिटेल सुनिबा आउ विभूति वेलकम आउ टिके तुम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देबो ताबरे विल स्टार्ट Thank you, sir. Very good morning. My name is Vibhuti Bhushan Jena and I am from Kendrapada district and I have completed my graduation in Patamundi Degree College, Patamundi and I have taken admission in Utkal University for Masters in the ठीक अच्छे वेरी गुड आउ तुम रैंक विषय टे कह आउे समस्त मुझे जन देवाई चाहूँगी जे ये सीयूईटी एग्जाम भी देते सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आउ बहुत बहुत भल स्कोर आसी प्रोबाबिलिटी अच्छी जे कौन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो आउ से भी बहुत एक्साइटेड अच्छा जावाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जावाई ता विषय टे कह तुम रैंक विषय टे कह निजे मोर ऑल ओडिशा बेसिस रे सीपीटी रे 12 नंबर रैंक थिला आउ एससीबीसी रे आपण जेमति कहले 4 नंबर रैंक थिला आउ मो भी सीयूटी एग्जाम देथिली आउ सीयूटी रे मोर स्कोर थिला 210 स्कोर थिला जोटा कि हैदराबाद पीयूसी रे मो रजिस्ट्रेशन करथि पढिया पे आउ खास जे ओडिशा रे सीपीटी आस्ती पीजी रो मो खास जे एडमिशन कर देली तापरे मध्ये टिके प्रॉब्लम भी रहउछि मो कहि एडमिशन कर साला पर जे सेठी काउंसलिंग पई पूर्वर मध्ये भल लागला सेठी काउंसलिंग अटेंड करी हैदराबाद भी छी वेरी गुड जा हो एठी भी तुम कौन कर पारिबो ना एठी भी एडमिशन तुम कर पारलो जा पर कि तुमर जदि हेठी किछ प्रॉब्लम भी हैला तले एठी भी एपट गोटे सेफ जोन रहला हेठी भी सेफ जोन एटा छाड़ी चाहिले हेठी भी जाई पारिबो तुम आड़े बहुत सारा ऑप्शंस छाड़ जे एबे कह तुमर 12 नंबर रैंक रे आ तुमर सीओईटी रैंक रे जे आर यू हैप्पी यस सर आई एम वेरी हैप्पी ठीक है आ घर परिवार सब हैप्पी अछंती बहुत सरकार पर बहुत हैप्पी अच्छा आउ एबे कह जे तमर जो रैंक बा जो मकाम को हासिल करिवार तुमर केमिति कोन सब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थिला केमिति कोन पढ़ा पढ़ी करथुलो तुम सर मो फर्स्ट ऑफ कहबी कि आपण को भी हमको ताले सीपीटी क्रैक करे को पड़िबो त 3 वर्ष रे पाठ पढ़ा को भल से पढ़िबो को पड़िबो आउ जेमिति आपण के चैनल माध्यम रे डेली क्विज अटेंड करे को पड़िबो आउ एचएससी करो पॉल साइंस सेल गुरो से गाइड गुरा हमको पढ़िबो को पड़िबो और चैनल भी बहुत सारा एचएससी को चैनल रे गेला पॉल साइंस चैनल रे गेला से हमको पढ़िबो को पड़िबो खाली पढ़ी देले बनी जोटा कि पढ़िया पर जोटा मोस्ट एसेंशियल फॉर एवरीवन रिवीजन करियो रिवीजन पढ़ी रिवीजन बारंबार हमको करय पड़िबो कारण हम जनरली पढ़ी दी थाउ कि हम भाबितो कि सेटा हमर माइंड रे रहि जाइछि बोली किंतु सेटा हमर माइंड रे नहे आस्ते भूली को स्टार्ट करताउ जे हम ठीक टाइम रे रिवीजन करदबा त हमर माइंड रे रहिबो जोटी जोति पई कि मोय ए बहुत 12 मार्क म ड्यूटी रे मोर लॉस कर दी थी रिवीजन बिना तर मु कहि कि पढुछ ठीक अछि कि को पढि चलला पर से रिवीजन करबा मोस्ट एसेंशियल वेरी गुड तापर मु तुमको पचारिबी जे तुमर जो तुम सब कहले जे केमिति कोन सब करछ तुम केते कोन पढ़ा पढ़ी करो केते टाइम कोन पढ़ा पढ़ी करो मु नेति दिन को 7 घंटा परिश्रम करे सकाळु फास्ट हमें हमर ग्रेजुएशन पाठ गुडा को सर कवर कर देइली आ तापरे एजीसी कर पॉल पेंसिल प्राइड हे गेला जेमि ताको हम पढिथिली आ भी बल बल स्टैंडर्ड बुक हे गेला ओपिगबा पॉलिटिकल थ्योरी हे गेला जेमि आ हमर वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी ओपिगबा चले गेला जेमि आ लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी एबे सब स्टैंडर्ड बुक पढिथिली हमर कॉन्सेप्ट को क्लियर करबा पइसा तापरे
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ତମର କଲେଜ କଥା କୁହ ଯେ ତମ କଲେଜର କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଥିଲା ଯୋଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କଲେଜ ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଥିଲା କିଛି ଏଠିକାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି କାରଣ ବହୁତ ସାରା କଲେଜେସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବେସିକ୍ ଯୋଉ ନଲେଜ ଜାଣିବାର କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଜାଣିବାର ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାକ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ଜାମ ବେଳେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୋର୍ସକୁ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁ ସୋର୍ସକୁ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିବା ହେଲା ଏ ତୁମେ ଯୋଉ ଯେପରି ଭାବେ କହିଲ ଯେ ଏଜୁସିକର ପଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିକି ଏତେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ବହୁତ ସାରା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେବେ କୁହ ଯେ ତମ କଲେଜରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଯେ ତମର ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ ତମ ପ୍ରିପାରେସନ ବେଳେ ବା ତମର ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିବାରେ କେତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ କଲୁ ଆମର 3 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶ ଉପରେ ପାଠ ପଢା ହବ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଇଥିପାଇଁ କି ପିଜି ଦେବେ ପିଲାମାନେ କି ଅଲଗା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ନଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଦେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପିଲା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଲୁ ସାର୍ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଇଭେନ୍ ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଟିରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ସିପିଟି ସିୟୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜେ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସିୟୁଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସେଟା ବି ସାର୍ କରେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ଅଲଗା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ସାରା କୋଅପରେଟିଭ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଯାହା ପଢିବ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ବି ସାର୍ ବହୁତ ବୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ କି ସେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପଢେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମର ଟିଚର ମାନେ ସାର୍ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କି ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କଲେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଦିଅ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯେବେ ପିଜି କରିବ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନକୁ ଯିବ ସେଟା ତମ ପାଇଁ ହାର୍ଡ ହବ ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଦିଅ ଆଉ ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ ତମ ସହିତ ଯାହା ହବ କି ଫାଷ୍ଟ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ ତାପରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମିଷ୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଆମେ ବି ସବୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲୁ ଇଂଲିଶ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ବି ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ 5ଟା ଜିନିଷ ଇଜି ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସ୍ତେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଟେନସନ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯାହା ତମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ସେମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟେଡ୍ ମାନେ କୋଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତମମାନେ ଆଜି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥା କୁହ ଯେ ଏବେ ତମ ପ୍ରିପାରେସନ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା ଯୋଉ 12 ର୍ୟାଙ୍କ ହଉ ତମର ଯୋଉ ଏସସିବିସି ର 4 ର୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବା ତମ ସିୟୁଟି ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଭଲସେ ହଉ ଯେ ଏସବୁର ଶ୍ରେୟ ତୁମେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦବ କୋଉମାନେ ତମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦିସ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ବା ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦିସ୍ ପୋଜିସନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ସେମ୍ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଗଲା ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଯେମିତି ଡେଲି କୁଇଜ୍ ହବ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଥିଲା କି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମତେ ବି ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲି ଆପଣ ହିଁ ବହୁତ ବଡ ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ତାପରେ ଆମର କଲେଜର ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେୟାର ଦେବି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ଆମ କଲେଜରେ ବି ଜଣେ 33 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ 58 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଏସବୁ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛ ଆଉ ଦେଖିଲେ ହିଁ 10 ଜଣ ଛୁଆ ମୋଟିଭେଟ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ଫର ଦେୟାର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ମତେ ଏବେ କୁହ ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମତେ କୁହ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରିଫର କରିବ ଯେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପ୍ରିଫର କରେଇବ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ପ୍ରିଫର କରିବ କ'ଣଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହବ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଦିଟା କରନ୍ତୁ
देखो हार्ड वर्क तो କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆସିଛି ସବୁ ତାକୁ ଆମେ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନ କଲେ ତ କିଛି ହବନି, ଖାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କଲେ କିଛିଟା ଅଳ୍ପ କରିଦେଲେ ହବନି ସାର୍। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। କନସେପ୍ଟ କୁ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା, କନସେପ୍ଟ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁ ଏମିତି ଉପରେ ପଳେଇଯିବ, କନସେପ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା, କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ସାର୍। ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କଣ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବୁଝିଦେବା ସାର୍। ଏମିତି ସବୁ କଲେ ଆରାମସେ ଭଲ ରାଙ୍କ ସାର୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଯୋଉ ସିପେଟ ର ପାଇଁ ଦବାକୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେବେ ସିପେଟ, ଯୋଉମାନେ ପିଜି କୁ ମାନେ ପିଜି ଫ୍ୟୁଚରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର? କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଟୁ ମାନେ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଏନି ଫ୍ୟୁଚର କୋର୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ ପିଜି ପାଇଁ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନ ହଉଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ନୌକାରେ ଏତେ ଗୋଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଜିରେ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଏଡ୍ ଏତେ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ହେଲା ବେଳକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଜି କରିଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ମତେ କୁହ ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇପାରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପିଜି କରିବି ନହେଲେ ବିଇଡି କରିବି, ଆଇଦର ପିଜି ଅର୍ ବିଇଡି କରିବି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯଦି ପିଜି କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା। ଆମକୁ ଯଦି ବିଇଡି କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ନା ପିଜି କରିବି ନା ବିଇଡି କରିବି, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ସିଲାବସକୁ ବସିବି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ସାର୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଠିକ ହବନି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଇଡି କରିବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ ଯଦି ବିଇଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ବିଇଡି କରିବି। ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିବି ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ବସିବି। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କୁହ ଯେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସାରା କଲେଜେସରେ କହିତେ ଗଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତ ଗଣତି ଯଦି ହବ 50ରୁ 60ଟା କଲେଜ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପଢଉଛନ୍ତି, କଣ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ କୋଉଠି ପଢଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଦର କଲେଜେସରେ ଏତେ ସବୁ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଯେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଂଲିଶ? ସାର୍ ଇଂଲିଶ ତ ପିଜି ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢିକି ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢିବା, ଇଂଲିଶ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଅଥର ବୁକ୍ ପଢିବା, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବା, ଯିବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢିଲେ ବି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଠାରୁ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ କଲେଜ ଯୋଉ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି ଭଲ ରାଙ୍କ ବି ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିବ ମୁଁ କହୁନି କି ଓଡ଼ିଆ ପଢ ବୋଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ପଢ, ଯୋଉଠି ପଢୁଛ ଇଂଲିଶ ପଢ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ବି ଇଂଲିଶ ପଢିକି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ଭଲସେ ହଁ, ପଢ। ପିଜିରେ କଣଟା ଦରକାର, ପିଜିରେ କଣଟା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଂଲିଶ? ପିଜିରେ ତ ଇଂଲିଶ ଦରକାର। ଇଂଲିଶ, ଯଦି ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରୁ ଯେ ଇଂଲିଶ ସହିତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସିପେଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ଯଦି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଲେ ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଶିଖିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଡବଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ନା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଦବା, ବୁଝିବାଟା ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆଟା, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଇଂଲିଶଟା ଯେମିତି, ଓଡ଼ିଆଟା ଯେମିତି ଆମର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅ ଆ ହସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣିଖିଆ କହିଦେଲେ ପଣିଖିଆ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନା? କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଇଂଲିଶଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯଦି ଇଂଲିଶଟାକୁ ଆମେ ଯଦି 5-6 ମାସ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଇଂଲିଶଟା ବି ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିନେଲେ, ପିଜିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଭି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଜି ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଆଉ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ପୁରା ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ଫୁଲି ହେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡବଲ ୱାର୍କ କରତେ ପଡ଼ିବନି। ଯେ କ'ଣ ଏପଟର ଓଡ଼ିଆ, ଏପଟର ଇଂଲିଶ, ଏପଟର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତମର ଯୋଉ ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବା ସିଓଟି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦିଓ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲ, ସମ୍ବିଧାନ ଇଂଲିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାକୁ ତ ସବୁ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ନା, ପୁରା ମାନେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୁରା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ। ଆକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଧାରା ହେଠି ଆର୍ଟିକିଲ। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବେସିକରେ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ସବୁ ଶିଖିପାରିବେନି, ଏପଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ସବୁ ଶିଖିବେ।
ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆଟା ଖରାପ, ଓଡ଼ିଆଟା ଭଲ, ଓଡ଼ିଆଟା ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଇଂଲିଶଟା ନେବାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବେଟର ହବ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ମୋତେ ଏବେ କୁହ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ PUIQs କରିଥିଲ ବା ତମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲ, ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବା ଫଳରେ କେତେ ତମକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସ? ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସାର୍। ମୁଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଯେମିତି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି କି ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ କୁଇଜ୍ ଡେଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ଅନଲାଇନ୍ ବି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କରେ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଗିନର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବ, କିଛି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଡିଫିକଲ୍ଟକୁ ଗଲା କି ବହୁତ ସାଇନ୍ସକୁ ଗଲା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବ, ସେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିବ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ସେ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଥାର୍ଡ ଇୟର, ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ରହିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ସଜେସନ କ'ଣ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ଏପଟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ସିପେଟ୍ ରାଙ୍କ ସିପେଟ୍ରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ପିଜି ପାଇଁ? ସାର୍ ସିପିଟି ପାଇଁ ହେଲେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ହିଁ ସିପିଟିରେ ଆସୁଛି ସାର୍। ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ପଢିବା ସେମିଷ୍ଟର ତାକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇଦବା, ଭଲସେ ପଢିବା, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦବା ସାର୍। ଗୋଟେ ଆଡେ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ରଖିବା, କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା ଆମର ପିଜି ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା ପିଜି ପାଇଁ, ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ସେ ପାଠକୁ ସବୁ। ଆଉ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ସେମିଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିବା ପିଜି ପାଇଁ। କାରଣ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ହିଁ ଆମର ସବୁ ପିଜିରେ ଆସୁଛି ସାର୍। ଆଉ 3 ବର୍ଷର ପାଠ ପଢିବାକୁ ସେ ଭଲସେ ପଢିବା ସାର୍। ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସକ୍ସେସଟାକୁ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଫେନୋମେନା, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଫେନୋମେନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଢିଦବା, ଯେମିତି ଯେମିତି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ପଢିଦେଇକି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 60-70% ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ସିପେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସେଭଳିଆ ପଜିସନ ରହୁନାହିଁ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ବି ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଏକ୍ଜାମ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଦିନର ପ୍ରିପାରେସନ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ କୋଉଟାରେ ନା ସିପେଟ୍ରେ, ପିଜିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ସିୟୁଟି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପଢିଦବା ସିପେଟ୍, ଆମର ଯୋଉ ପିଜି ଆମ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ପଢିଦବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଜି ପାଇଁ ଆମର ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ହବ କି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ। ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ପଢାପଢି ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମୁଁ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ବି ଭଲ ଫୋକସ୍ କରେ, ଆଉ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦିଏ ସାର୍। ଯୋଉଗୁଡା ଲିବର୍ଟି, କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇ ସବୁ ତ ଆମର ଆସିଥିଲା ସିଲାବସରେ। ଏସବୁ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ରୁ ପଢିକି ଉପଯୋଗ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଅଛି ସାର୍, ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ପଢେ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମତେ ଭଲ ଇଜି ହୁଏ ସାର୍। ମୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ ସାର୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ସାର୍ ପଢାଯାଏ ବିଗିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ଆସୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ପଢି ବୁଝିପାରିବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣୀ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଏମିତି ବୁକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବୁଧବାର ଯେମିତି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଧରିଲେ ଆମେ ସାର୍ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିପାରିବ ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମତେ କୁହ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ନା ଟିକେ ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ତାଠୁ ଲୋଅର କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ଦେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଫୋର୍ଡ ଯେ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ସକୁ ସେମାନେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାର ପ୍ରାଇସ୍ 500-600-1000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି କଲ୍ୟାଣୀ ବହି ଅଛି ଆଉ ଏ ବହି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବନେଇ ପାରିବେ ଯେ ଭଲ ରାଙ୍କ ବା ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ? ସିପିଟି ଯଦି କହିବି ସାର୍, ସେ କଲ୍ୟାଣୀ ବହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ବହିକୁ ପଢ, ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଆମର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଡେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଆଇକୁ, ତାକୁ ବି ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଧରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡା ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ତାର ସବୁ ନୋଟ୍ ବନେଇଦବା। ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀରୁ ବି ସାର୍ ପଢିବା, ବାକି କଲ୍ୟାଣୀ ବୁକ୍ କିଛି ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣୀ ବୁକ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସାର୍। କଲ୍ୟାଣୀ ବୁକ୍ ବି ମୁଁ ପଢିଛି, କଲ୍ୟାଣୀ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ବୁକ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, 2-3 ମାସ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଥର ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିଦେଲା, ବି ଟାଇମ୍ ହବନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଧରି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯିବାକୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ବୁକ୍ ବି ପଢିକି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିହେବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କୁହ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟା ରହିବ ଯେ ତୁମର ସିପେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ଯେ ରହୁଛି ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ସେଇ ଗ୍ରୁପଟା ତମକୁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି? ମତେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିଛି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣ ବି ଟାଇମିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ କୁଇଜ୍ ହବ, ତ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତିକା ଯୁଗରେ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବିନା ପଇସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଏତେ ବିଜୁ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ସାର୍। ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ମଣିଷ ସାର୍, କାରଣ ଆପଣ ଭଳିଆ ମଣିଷ ରେୟାର ମିଳେ ସାର୍। କାରଣ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କଲେଜ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥିବେ, ତାପରେ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ତ ସାର୍ ଭଗବାନ ସାର୍ ସତରେ। ନାଇଁ 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 ଏତେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ବା ଗୋଟେ ଟିଚର ପଜିସନରେ ମୁଁ ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ବା ଟିଚର ପଜିସନରେ ଆମେ ଭାବିଦେଉ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର, ଯେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଶି ପାରିବି ନାହିଁ ବା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବିନି, ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ କ'ଣ ଇଗୋନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ବୋଲି। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କ'ଣ ନା ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ବାହାର କରିହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ସହିତ ଛୁଆ ଭଳିଆ ନ ମିଶିବା, ତାକୁ ମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମେ ବି କହୁଥିବେ, କହିପାରନ୍ତି ମେ ବି ଯେ ଟିଚରଟା ଟିଚର ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କତରୁ କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା କ'ଣ? ଛୁଆ ତ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଗଲା, ସେ ବୁଝୁନାହିଁ, କନସେପ୍ଟଟା କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, କି ତାର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାର ଘର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, କୋଉଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ବିଗନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିପାର ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଯଦି ଟିକେ ଜଣେଇଦବା, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତୁମ ଭଳିଆ, ମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ଲାଇଫରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେଟିଭଲି ମାନେ କୋଅପରେସନ୍ କରିକି ଚାଲୁଛି। ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବାର। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଯାଅ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଛୁଆମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତମର ଲାଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେବେ, ମାନେ ଆଗକୁ ଅପକମିଂରେ ଯୋଉମାନେ ଦେବେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 26 ଯୋଉମାନେ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତମର ରହିବ ସଜେସନ୍ସ, କେମିତି କ'ଣ ୱିଶେସ୍ ରହିବ ତମର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢାକୁ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଏଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗାଇଡକୁ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କୁଇଜ୍ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଭଲ ରାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପିଜିରେ ରଖିପାରିବା ସାର୍, ଆଉ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ସ୍ପେଶିଆଲି ଫର୍ ପିଜି ପାଇଁ, ବା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ମାନେ ପଢିନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତମ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବ? ଧର ଓନ୍ଲି ପିଜି ପାଇଁ ଧର ଗୋଟେ ଦିନର ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ, ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ପଢ, ତମର ହେଇଯିବ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ +3 ସିଲାବସ୍। ଏଇଟା 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଏଇଟା 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା କି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ପଡିବ ଆଉ ପିଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ପଢିବ ସାର୍ ବେଶୀ ରିଭିଜନ କରିବ ସାର୍, ଆଉ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ପିଜି ହେଇଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ତମାନେ ଜୁନିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ, ଅପକମିଂ ଇୟର୍ସରେ ଏକ୍ଜାମ ଦବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହବ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେସନଟା। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆମର ଯୋଉ ବିଭୂତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ରିଭାଇଜ ଠିକ୍ସେ କଲେ, ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଯୋଉ +3 କୋର୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ସାରିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ PYକୁ ଯୋଉ ରିଭିଜନ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସକୁ ଫଲୋ କଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯଦି ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପଢାପଢି କରିବା, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ତମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲସେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ବା ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିପାରିବ, ଆଉ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିବାରୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍କୁ ଆସିଥିବାରୁ। ଆଉ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସଜେସନ୍ସ ପାଇଥିବେ, ଆଡଭାଇସେସ୍ ପାଇଥିବେ ତମ ପାଖରୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତମର ବି ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।
ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆରାମସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।